أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بالحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل. فقلنا أن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا حقق الركن الأول من أركان الإسلام. ولكن هذا الركن لا بد له من أمور. فتكلمنا عن لا إله إلا الله وقلنا لها شروط، وتكلمنا عن شروط لا إله إلا الله، وبدأنا بالحديث عن الشهادة الثانية، ألا وهي أشهد أن محمدا رسول الله. وقلنا أن هذه الشهادة لها مقتضيات تتعلق بها. أول شيء، إذا شهدت أن محمدا رسول الله يجب عليك أن تؤمن برسول الله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتضى الثاني ألا وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. لا بد أن تصدقه فيما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك خبر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح، يعني أنه من كلام رسول الله لا شك في ذلك، فلا يجوز لك أن تكذب هذا الخبر أو أن ترده. التصديق. الأمر الثالث أو المقتضى الثالث ألا وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. المقتضى الرابع ألا وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقرن طاعته بطاعة نبيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعد ذلك، إذا حققت هذه الأربعة أشياء، الإيمان به وتصديقه فيما أخبر ومحبته وطاعته، يبقى الأمر الخامس ألا وهو الدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الدعوة هي النداء. الدعوة في اللغة هي ناديت فلانا، يعني دعوته. فالدعوة لها شروط. فقلنا لا بد للداعي الذي يدعو إلى الله أن تتوفر فيه هذه الشروط. الشرط الأول قال العلماء هو الإخلاص. فلا بد للداعية إلى الله أن يدعو لله، لا يدعو إلى جماعة، ولا يدعو إلى حزب، ولا يدعو إلى فرقة، ولا يدعو إلى أي شيء، إنما تكون دعوته لمن؟ لله عز وجل. الأمر الثاني لا بد للداعية إلى الله أن يتحصل أو أن يحصل التقوى في قلبه، لأن التقوى تمنعه من الظلم. التقوى تمنعه من الإفراط وتمنعه من التفريط. لا بد من التقوى. الأمر الثالث لا بد للداعية إلى الله أن يخصص وقتا يخلو به بربه، أن يكون له حال طيب مع الله عز وجل بينه وبين الله، يتقوى بهذه العلاقة على مشاق طريق الدعوة، لأن طريق الدعوة صعب وفيه صعوبات وفيه عراقيل وفيه أعداء وفيه مكاره. فلا بد للداعية إلى الله أن يكون له وقت يخلو به بالله عز وجل ليتقوى على الصعوبات والشدائد.
تكلمنا عن هذه الأمور. بعد ذلك العلماء يضيفون شرطا آخر: لا بد للداعية إلى الله أن يكون منصفا عادلا، لا بد أن يتصف بالعدل والإنصاف. Inch'Allah mes frères, chaque jeudi on parle sur les piliers de l'islam. Et exactement on parle sur le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est les deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est la première, et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, c'est la deuxième. On a parlé sur la première et on a dit il a 10 conditions à respecter. Et aussi la deuxième attestation, quand le musulman il dit je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu crois en lui, tu crois que cet homme c'est le dernier messager d'Allah sur terre. Deuxième chose, tu dois croire à 100% que chaque parole qui vient du prophète, c'est la vérité. Tu dois croire que ce prophète, il dit que la vérité. Troisième chose, tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ton amour à tes enfants, à tes parents, à ton argent et à ta propre personne. Quatrième chose, toi tu dis Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Si tu es sincère, tu dois obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième chose, tu dois essayer d'appeler les gens à cette religion du prophète alayhi salatu wa sallam. Tu fais da'wa ila Allah, l'appel à Allah azza wa jalla. Et on a dit, c'est pas n'importe quelle personne, il peut faire l'appel à Allah. Celui qui fait l'appel à Allah, il veut transmettre le message d'Allah azza wa jalla, il doit avoir des qualités et des critères. La première chose, c'est la sincérité, al-ikhlas. Qu'est-ce que ça veut dire l'ikhlas? Ça veut dire tu fais da'wa et tu fais l'appel pour Allah, pas pour ton groupe, pas pour tel parti, pas pour des intérêts personnels, pas pour telle mosquée, telle association. Non, tu fais da'wa pour qui? Pour Allah. Toi, tu as hérité la science, c'est l'héritage des prophètes. Ils ont laissé un héritage, c'est la science. Alors toi, tu as hérité cette science. Pourquoi? Pour la propager. Pour qui? Pour Allah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils font da'wa. Mais il ne fait pas da'wa à Allah. Il fait da'wa à son groupe. Il fait da'wa à sa manière de comprendre les choses. Il fait da'wa à son association. Il fait da'wa à son projet. Il fait da'wa à telle chose. Il fait da'wa à ses intérêts personnels. Non. Celui qui fait da'wa, il fait da'wa pour qui? Pour Allah. Chaque chose qui satisfait Allah, elle est présente, elle est là, il va la défendre, il va appeler les gens à faire ça. Et chaque chose qui provoque la colère d'Allah, elle est là pour interdire les gens de faire ça. فلذلك الداعي إلى الله, il doit faire ça. Cinquième chose, sixième chose, le professeur ou bien l'imam ou bien le prêcheur, celui qui fait da'wa ila Allah, il doit être juste dans ses paroles. Juste avec qui? Il doit être juste avec les gens et il doit être juste avec les autres imams et les autres personnes qui font da'wa ila Allah. Parce que si celui qui prend la responsabilité de faire da'wa ila Allah, s'il n'est pas juste dans son jugement et dans ses paroles et dans ses fatawas et dans ses réponses, il va faire l'injustice à beaucoup de personnes. Ça veut dire, si tu as un problème, quelqu'un qui fait da'wa ila Allah, il a un problème avec une autre personne qui fait da'wa, tu ne dois pas salir son image par injustice. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts qui se passent à cause de ça. Par exemple, vous pouvez trouver quelqu'un qui fait da'wa dans cette mosquée et l'autre il fait dans l'autre mosquée. Ça peut être une jalousie entre les deux. L'autre peut-être il est orateur mieux que l'autre, il sait parler, peut-être il a beaucoup de monde qui vient chez lui. Alors il y a Shaitan, il va essayer de salir et de déstabiliser la relation entre eux. Il y en a certaines personnes, il peut te poser la question, qu'est-ce que tu penses de tel?
Personne. Alors là, celui qui fait da'wah Allah, il doit être juste. S'il est mieux que moi dans la science, je dois le dire. S'il est compétent plus que moi, je dois le dire. Et si aussi c'est quelqu'un qui appelle à l'innovation, je ne dois pas avoir peur de dire et de dévoiler son innovation pour ne pas égarer les gens. فلذلك le musulman qui fait da'wah, il doit être juste. Allah Ta'ala, il nous dit il nous demande, il nous ordonne d'être juste avec ton ennemi. Avec ton ennemi, tu dois être juste. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن هو الخصومة. Si tu as un problème avec quelqu'un et tu as des grands problèmes avec lui, le moment où les gens te demandent un témoignage sur telle personne, tu n'as pas le droit de l'accuser par une fausse accusation parce que tu as un problème avec lui. Tu n'as pas le droit de le salir, tu n'as pas le droit de le casser, au contraire. Même tu as un problème avec lui, sois juste. Allah Ta'ala, يقول لنا في القرآن الكريم, il nous demande de témoigner par la justice même contre ton père, même contre tes parents, contre ta mère. Allah Ta'ala يقول اعدل, Allah Ta'ala يقول يتكلم, le verset coranique, il parle sur le témoignage des enfants contre leurs parents. Je vais me rappeler de versets. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيضا الله تعالى يقول اعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النساء. Le verset est dans سورة les femmes. Allah Ta'ala يقول والدين والأقربين. J'ai oublié le verset, il va venir dans la conférence, il va venir, Inch'Allah. Alors Allah, il nous demande d'être juste dans le témoignage, même avec qui, même s'il y a ton père. Ton père, il est devant le juge, il a fait quelque chose, et le juge, il te demande de témoigner, tu n'as pas le droit de cacher le témoignage. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ. Tu n'as pas le droit de cacher. Alors imagine celui qui fait da'wa ila Allah, il doit être juste, il doit être à ce niveau de dire la vérité même pour son ennemi. فلذلك المؤمن إذا أراد أن ينشر دين الله عز وجل فدين الله ينشر بالعدل وبالإيمان وبالتقوى. Si tu veux propager la religion d'Allah et tu veux attirer les cœurs des gens vers cette religion, d'abord, tu dois être juste dans tes paroles. أيضا لا بد للمسلم الذي يدعو إلى الله من العلم الذي هو الزاد في الطريق. Le musulman qui fait da'wa ila Allah, il a besoin de la science. C'est ça sa nourriture. C'est ça son arme. L'arme de Da'iya ilallah, c'est de maîtriser la science, de maîtriser et de comprendre le Coran, de comprendre les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez quelqu'un qui fait da'wa ilallah, mais il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu parles sur Allah, et toi tu ne peux pas ramener un verset coranique, tu ne peux pas ramener un hadith, tu ne peux pas expliquer les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, expliquer les paroles d'Allah azza wa jal, alors
ta da'wa ilallah, il va rester vraiment dans un petit cercle. Il ne va pas dépasser ton petit cercle. فلذلك les ulama, quand ils ont parlé sur da'wa ilallah, comme j'ai dit, il y a des catégories. هنالك العلماء والدعاة وهنالك الأشخاص العاديين عوام الناس. Les gens normaux, chacun il fait da'wa selon ses moyens et selon sa capacité. Moi, en tant que père de famille, je peux faire da'wa dans ma maison, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes parents. Je n'ai pas les moyens de transmettre à d'autres personnes. Je n'ai pas la science pour débattre des gens. Tu peux tomber dans des questions, ils peuvent te poser des questions et tu ne peux pas répondre. Alors, ne t'engage pas à faire da'wa ilallah dans un endroit, sauf si tu as les armes, tu as la capacité de convaincre la personne qui est devant toi. Si tu n'as pas cette capacité, alors fais da'wa dans ton petit cercle. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابدأ بمن تعول. Tu commences par les gens qui sont à côté de toi. Maintenant, moi je vais faire da'wa ilallah, je vais parler sur la prière. Je veux parler sur la prière avec des gens, des jeunes, et je veux leur expliquer la valeur de la prière auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès de son prophète. Et celui qui ne fait pas la prière, voilà, il risque d'avoir cette punition et cette punition. Et celui qui fait la prière, voilà sa récompense. Alors tu dois maîtriser ce sujet. Tu dois maîtriser ce sujet avant de parler, avant d'entamer, avant de commencer. Il y a beaucoup de personnes, ils tombent dans des pièges. Ils commencent à parler avec les gens, la prière, la prière, la prière. Et quand ils lui posent une question sur la prière, il dit je ne sais pas. Il va donner une mauvaise image. Et cette personne, il va faire quoi? Il va donner une mauvaise image sur ad-du'at, sur les gens qui font l'appel à Allah. Il va dire quoi? Un imam, il est venu, voilà, je lui ai posé une question, il est resté. À quelqu'un avec là, c'est un grand cheikh, et je lui ai posé, il ne sait même pas les règles par exemple, il ne sait même pas ça. Il commence à diminuer la valeur du du'at ilallah azza wa jal. فلذلك قلنا في اللقاء الماضي أن أفضل إنسان خلقه الله عز وجل هم الدعاة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Il n'y a pas mieux que ces gens-là. Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui fait l'appel à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire Allah Ta'ala, il t'a donné, il t'a honoré une place, mais cette place, il a besoin de prendre et d'assumer une grande responsabilité. كلما زاد القدر والشرف إلا وزادت المسؤولية والحساب. À chaque fois, la valeur d'une chose, elle est grande, et la récompense est grande, aussi la responsabilité, elle est grande. فلذلك المؤمن الذي يدعو إلى الله أو الداعية إلى الله لا بد أن يكون عادلا منصفا بين الناس. إذا تكلم يتكلم بالعدل وبالقسط، وإذا أعطى وأبدى رأيه في فلان أو فلان أو فلانة لا بد أن يكون عادلا لكي يتخلص من الهوى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. سورة النساء. نعم في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوامين القسط هو العدل. Soyez juste. شهداء على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Même tu peux témoigner contre toi-même. Tu dis il faut être juste. Alors celui qui fait da'wa ilallah, il doit être comme ça. Regardez par exemple le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahi, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقام محمد عليها الحد. Si ma fille vole, je vais la punir devant tout le monde. Là, ça nous donne l'exemple de la justice. Ça nous donne l'exemple
de la justice. فلذلك celui qui fait da'wa ila Allah, il doit être juste. Juste dans ses paroles, juste dans ses gestes et ses comportements. Il doit être juste avec ses parents, avec ses enfants, avec ses filles, avec ses garçons, avec ses voisins, avec les musulmans, avec les fidèles à la mosquée, avec tout le monde. Et c'est ça qui va honorer sa personne. C'est ça qui va bénir sa da'wa ila Allah azza wa jalla. فلذلك العلماء يقولون بعد هذه المقدمة الإخلاص التقوى الخلوة بالله والعدل والإنصاف يأتي العلم. ماذا يأتي؟ La science. Après ces quatre, on a la sincérité dans da'wa ila Allah, tu fais da'wa pour Allah, tu dois avoir la crainte d'Allah dans ton cœur. Troisième chose, tu dois avoir un moment seul avec Allah Azza wa Jalla. Et la quatrième chose, tu dois être juste. Après ça, tu commences à apprendre la science. Tu ne commences pas par la science. Pourquoi? Les ulama يقولون علم بلا أدب نار بلا حطب. علم بلا أدب نار بلا حطب. Quelqu'un qui a la science, mais il n'a pas la crainte d'Allah, il n'a pas la sincérité, il n'a pas une bonne relation avec Allah, c'est comme un feu sans charbon. Le feu sans charbon. Il va s'éteindre, c'est bon. Il donne la flamme, elle est là, mais il ne va pas résister longtemps. Ça va s'éteindre, il va disparaître. فلذلك العلماء يقولوا pour faire da'wa, il faut déjà préparer le cœur, préparer le terrain, nettoyer le cœur. La relation avec Allah Azza wa Jal, la sincérité, la justice. Après, tu commences à apprendre la science. Pour apprendre la science, on commence par quoi? Toujours on commence par le Coran. La première preuve pour l'utiliser dans le da'wa ila Allah, c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran, automatiquement, quand tu commences à apprendre le Coran, automatiquement tu vas apprendre l'arabe. C'est lié. Parce que le Coran il est en arabe, alors tu as besoin de comprendre la langue arabe. بعد ذلك, tu commences à apprendre ahadith nabawiyya, les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, l'explication de ces ahadiths, l'explication des savants de ces ahadiths. Comme ça, quand tu traites n'importe quel sujet, tu vas parler de la patience, tu vas trouver des versets qui parlent de la patience, des hadiths qui parlent sur la patience. Tu veux parler sur la générosité, al-karam, des versets qui parlent sur le karam, des hadiths qui parlent sur la générosité. Tu veux parler de la prière, des versets qui parlent sur la prière, des hadiths qui parlent sur la prière. Tu veux parler sur n'importe quel sujet, tu as les preuves dans tes mains. Tu as les preuves dans tes mains. فلذلك لا بد للمسلم الداعي إلى الله أن يتسلح بالعلم النافع النافع. القرآن هو أصل الأصول. هو أصل الأصول. القرآن c'est la première chose. بعد ذلك أحاديث النبي مثلا الإنسان il va finir le Coran, il peut par exemple apprendre Riyad Salihin. Riyad Salihin, tu vas trouver des chapitres. La foi, l'iman, al-sabr, al-sidq, al-amana, al-adl, al-salat, kada, al-kadib, al-sidq. Il y a beaucoup de titres. Là, tu vas trouver beaucoup de hadiths et beaucoup de sujets. Alors, le moment où tu veux faire une conférence, tu veux faire une maw'ida, un rappel, tu as les moyens. Et ça, c'est connu chez les gens, même les gens qui viennent à la mosquée, ou bien qui écoutent, qui suivent des du'at sur la télé, ou bien ça, vite ils vont le griller. Est-ce que c'est quelqu'un qui a étudié, il maîtrise son sujet, ou bien c'est quelqu'un qui est hors sujet, et que ce n'est pas sa place? Il ne mérite pas d'être là, il ne mérite pas de faire le prêche de vendredi, il ne mérite pas de présider la prière, il mérite... Vite, on va découvrir la personne. فلذلك
النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بطلب الزيادة من العلم فقال الله عز وجل لنبيه وقل رب زدني علما. Le prophète alayhi salatu wa salam, il n'a jamais demandé à Allah de lui rajouter quelque chose de dunya, ni argent, ni enfant, ni santé, mais il a demandé à Allah de lui rajouter la science. وقل رب زدني علما في سورة الإسراء. فلذلك العلم هو أن تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء الصالحين في تفسير القرآن وفي شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لا بد أن تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد maintenant أنت تؤمن برسول الله، تصدقه، تحبه، تطيعه، تدعو إلى دينه. بعد ذلك الأدب مع رسول الله. هذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est des droits de notre prophète. Là, tu crois en lui et tu crois qu'il dit que la vérité et tu l'aimes et tu vas obéir ses ordres et tu fais l'appel à sa religion. La dernière chose, tu dois avoir un bon comportement avec lui. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Comment on peut avoir un bon comportement avec lui? Haja al-oula, kathratu as-salati alayhi. Tu ne dois pas l'oublier. Tu pries beaucoup sur lui. Tatbiqu sunnati. Tu essaies de pratiquer la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ta vie quotidienne. Tu manges comme il t'a montré. Tu dors à sa sunna. Tu sors de chez toi, tu pratiques la sunna. Tu rentres à la mosquée. Chaque chose, tu essayes d'apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça, comment il a fait ça, comment il a fait ça, comment il a fait ça pour faire pareil comme lui. Ça, tu es en train de te comporter bien avec le prophète alayhi salatu wa salam. Anta tata'addabu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. إذا وصل المسلم إلى هذا الأمر فقد حقق مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نكون قد أنهينا الشهادتان. Jusque-là, on a fini le premier pilier de l'islam. Maintenant, on va commencer de parler sur quoi? Sur le deuxième pilier de l'islam. C'est quoi le deuxième pilier de l'islam? Iqamatu as-salat. Iqamatu as-salat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à notre sujet là, ce qu'on vient de finir? Da'wa ilallah ou sur... C'est clair, Inch'Allah? Voilà. L'an, on va commencer le deuxième pilier de l'islam. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Iqamatu الصلاة. يقول العلماء الصلاة هي أهم وآكد الأركان بعد الشهادتين، إذ هي عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام والكفر والشرك. La prière, l'importance de la prière, c'est que la prière, c'est le pilier solide de cette religion. Quand on dit le pilier, par exemple, le pilier qui tient la mosquée, c'est celui-là. S'il tombe, la mosquée, ça va tomber. فلذلك, avant de parler sur l'importance de la prière et la valeur de la prière, on va parler sur celui qui ne fait pas la prière. Un musulman qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais il ne fait pas la prière. C'est quoi son statut? من هو هذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال العلماء في الذي لا يصلي؟ Il dit La ilaha illallah, il jeûne le ramadan, il صدق, il donne sadaqa,
mais il ne fait pas la prière. C'est quoi son statut? Qu'est-ce que vous avez écouté? Kafir, ou musulman, ou fasiq? Il ne fait pas du tout. Il ne fait pas la prière. Il ne fait pas la prière, jamais il a prié. Ses parents, c'est des musulmans, ils font la prière. Peut-être il a des frères et sœurs, ils font la prière. Mais lui, il ne fait pas la prière. Soit homme, soit femme. Ça dépend. Pourquoi il ne la fait pas? Il ne fait pas. Il a envie. Il ne fait pas la prière. Là, on va dire il ne fait pas la prière par fainéantise. Par fainéantisme. Ils ne vont pas l'importance et ils s'en foutent de la prière comme ça. فالعلماء, écoutez العلماء ماذا يقول. العلماء اختلفوا إلى فريقين. Il y a deux groupes des savants. جمهور العلماء. Quand je dis جمهور العلماء, ça veut dire la majorité des savants, ils ont dit هو كافر. C'est un kafir. Et ils vont ramener des preuves. La première preuve, من القرآن الكريم. الله تعالى يقول في القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا معنى ذلك أن الذي لا يقيم الصلاة هو من هذا اسمه مفهوم المخالفة. تقرأ الآية et tu vas comprendre le contraire du verset. Le verset il dit faites la prière et ne soyez pas des associateurs. Faites la prière et ne soyez pas des associateurs. Ça veut dire si tu ne fais pas la prière, tu es un associateur. هذه الأولى. Le deuxième verset, ils ont dit قال الله عز وجل في سورة مريم, celui-là ce verset في سورة الروم, سورة مريم الله تعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والغي هو واد في جهنم. Celui qui ne fait pas la prière, il va se retrouver dans une rivière à l'enfer. Et qui rentre à l'enfer? قالوا الكفار. أيضا il y a un troisième verset. الله تعالى يقول في القرآن في سورة التوبة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين من المهتدين. ما كان للمشركين أن يعمروا. Il a dit jamais les associateurs vont venir à la mosquée pour prier. Jamais un associateur il vient à la mosquée. Jamais les associateurs vont remplir la mosquée pour faire la prière. Ça veut dire l'associateur il fait pas. Il n'aime pas cet endroit. Il n'aime pas cet endroit. Il ne vient pas à la mosquée. Et écoutez, il y a des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce verset-là, ils ont dit même celui qui fait la prière chez lui, ce verset il parle de lui, c'est un associateur. Sauf que celui qui ne fait pas, c'est un grand associateur, et celui qui fait chez lui, c'est un petit associateur. Pourquoi? Ils ont dit parce que peut-être ils sont en train de regarder un match et tu vas lui dire viens on va à la mosquée à côté et qu'est-ce qu'il va te dire? On va prier à la maison. C'est pas grave, entre les mi-temps on va prier à la maison. Là c'est un associateur. Pourquoi? Parce que son cœur il est attaché au match, il a oublié, il a délaissé. Qui a empêché cette personne de venir à la mosquée? C'est le match. Le match, c'est à cause de quoi? Le hawa. Un plaisir. Son âme, il a aimé ça. Ça veut dire son cœur, il s'est penché vers le match. Et c'est le match qui l'a retardé de venir, qui l'a bloqué de venir. Alors c'est un associateur.
Parce que celui qui n'est pas associateur, إنما يعمر مساجد الله من المؤمن, il vient à la mosquée. Et celui qui a la force et la capacité de venir à la mosquée, il prie chez lui, ils ont dit c'est un associateur. Même c'est pas un gros associateur, mais لأن قال الله تعالى لما تكلم عن الهوى قال أفرأيت من اتخذ إلهه الهوى, avec le plaisir, les passions, ils vont se transformer comme une divinité, comme un seigneur. Ton cœur il est attaché au Barça, le Barça, la France il va gagner le match, et la mosquée elle est à côté de toi, et tu as les ablutions, il n'y a rien qui t'empêche, la seule chose qui t'a empêché c'est tes passions. Alors tu es un associateur. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. شاهدين ما معنى. Ça veut dire si tu ne viens pas à la mosquée, tu es en train de témoigner. تشهد على نفسك بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وهم يشهدون على أنفسهم. Il ne va jamais venir à la mosquée alors qu'il atteste qu'il n'est pas croyant. Non, il témoigne qu'il est mécréant. Le fait qu'il ne vient pas, c'est un témoignage sur lui-même. Il est en train de témoigner qu'il est kafir. فلذلك si vous voyez quelqu'un dans un groupe et tu lui dis viens on va à la mosquée et il te dit non je vais prier là, هذا مسكين هذا مريض, il est malade. Il est malade de quoi? Il est malade de ses passions. Il adore ses passions. La budda an tu'alija. Il faut lui donner des remèdes. Il ne peut pas venir. Tu crois qu'il peut? Non, il est attaché. C'est bon, il ne peut pas venir. Marbout bil hawa dialo. Marbout bil shahwa. C'est bon, il est attaché avec ses passions. Il ne peut pas bouger. Uqsimu billah, il ne bougera pas. Même il a envie de partir aux toilettes, wallah, il ne va pas. Il a faim, il veut manger, wallah, il ne va pas. Devant un match, ou bien devant son téléjeu, ou bien... Uqsimu billah, il ne bougera pas. لأنه يعبد الشهوة, يعبد الهوى. تعس عبد الدينار, تعس عبد المرأة, تعس عبد القطيفة, تعس عبد الخميصة, تعس وانتكش وإذا شيك فلانتقش. فلذلك المسلم il doit faire attention. Là on parle sur celui qui ne fait pas la prière. Mais là les savants ils ont dit même celui qui fait mais il préfère faire chez lui. Là c'est catastrophique. Et on va revenir à ce sujet. Maintenant on va parler sur celui qui ne prie pas. Celui qui ne prie pas. نعم قال نعم جنب قالوا ما سلككم في سقر وسقر مكان في جهنم قعر جهنم قالوا لم نكن من المصلين. Pourquoi on est rentré à l'enfer? Parce qu'on ne faisait pas la prière. لأننا كنا لا نصلي. كل شيء. Regardez les preuves que j'ai ramenées maintenant, c'est que le Coran. Là je parle sur quoi? Je parle sur le Coran. بعد ذلك هنالك أحاديث صحيحة. مثلا روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. فلذلك le musulman il doit faire attention. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il donne l'ordre aux parents علموا أبناءكم الصلاة لسبع. À l'âge de 7 ans tu dois faire une formation à tes enfants. Pourquoi? Pour que son cœur il va s'habituer à la prière. Quand le garçon, la fille, il arrive à 30 ans, il ne fait pas la prière. Comment tu peux sortir maintenant les passions de son cœur? Comment tu peux changer son cœur? Quand il ne va pas t'écouter, tu ne peux pas. Mais à l'âge de 7 ans, tu commences à lui donner une formation. Jusqu'à 10 ans. De 10 ans, il ne fait pas ci, il ne fait pas la prière, tu lui fais des punitions. Il mérite des punitions. Quand tu le punis, quand il ne va pas préparer ses devoirs à l'école, tu lui fais une punition. Alors aussi pour la prière, il faut lui faire une punition.
Je ne vais pas t'acheter ça, je ne vais pas te faire ça, je ne vais pas te faire ça, je ne vais pas te faire ça. Tu punis ton fils s'il ne fait pas ses devoirs. Alors la prière, c'est pire. Nous, on ne donne pas l'importance à ça. S'il ne fait pas les devoirs, ou bien il n'est pas parti à l'école, ou bien tu lui as demandé d'éteindre la télé et il est en train de regarder les dessins animés, il a dépassé le temps, c'est bon, demain, tu ne vas pas regarder, je vais te punir. Et s'il ne prie pas, c'est pas grave. Au contraire, tu te lèves pour Salat Subh et tu vas regarder la chambre de ton fils. Oh, le pauvre, et tu vas lui rajouter une autre couette. Ah, il fait froid. Oh, il a 15 ans, il a 15 ans. Il a 20 ans. Oh, le pauvre, demain, il va à l'école à 8 heures. Rappel. Ah, il a oublié la lumière, je vais éteindre. Pourquoi? Ça ne va pas la déranger. C'est l'heure de la prière. Chaque dire, tu fais quoi? Tu es en train de montrer ta miséricorde? Non. Au contraire. أنت تفسد هذا الولد وستحاسب عنه يوم القيامة. أنت تفسد قلبه وتعينه على الكسل وعلى التكاسل وعلى البعد عن الدين والبعد عن الصلاة. فلذلك la prière. Regardez, Allah Ta'ala لما أوحى إلى موسى عليه السلام. Regardez la première rencontre de Moussa عليه السلام avec Allah عز وجل. Allah Ta'ala يقول إني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني مباشرة وأقم الصلاة لذكري. La première rencontre, Allah il a dit à Moussa, je suis ton Seigneur, alors adore-moi et fais la prière pour m'évoquer. Je suis ton Seigneur, adore-moi et fais la prière pour m'évoquer. لتذكرني. فلذلك الصلاة عمود الدين. فالذين قالوا أنه كافر لم يفرقوا بين الذي ينكر الصلاة بقلبه وبين المتكاسل المتهاون عنها. Les premiers savants qui ont dit que c'est un mécréant, ils n'ont pas fait la différence entre quelqu'un qui refuse de faire la prière et entre quelqu'un qui reconnaît la prière avec son cœur mais il est fainéant. Il dit après-demain, oui je sais que la prière c'est un ordre d'Allah mais faites dua avec moi qu'Allah me guide. Ces savants ils n'ont pas fait les deux c'est pareil. Ils ont dit les deux c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui ne fait pas la prière c'est un mécréant. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec une fille musulmane qui fait la prière. Écoutez-moi. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être enterré dans une cimetière musulmane. On n'a pas le droit de faire la prière sur lui. On n'a pas le droit de faire des doigts après sa mort et il ne prend pas d'héritage de ses parents musulmans. Hein? Il y a beaucoup de choses, hein? C'est la vie. Mais un musulman qui ne fait pas la prière et un autre qui ne fait pas la prière, ils peuvent se marier. Les deux, c'est pareil. Hein? C'est clair ou pas? Mais le moment où ils veulent faire la prière et ils veulent faire le mariage, ils n'ont pas le droit de ramener un imam. Ils vont ramener quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas ramener l'imam, parce que l'imam, il ne va pas faire le mariage à des gens non musulmans, un imam des musulmans. Il ne fait pas la prière aux non musulmans. Est-ce qu'il fait le mariage aux non musulmans? Non. Il peut faire le mariage. Oui, mais là on parle de la religion. Il y a les sah, malheureusement, il y a beaucoup de parents, quand il vient quelqu'un, il demande sa fille au mariage, il ne lui demande même pas est-ce que tu fais la prière ou pas. Moi j'ai assisté, tu rentres, le père il est là, oui. Alors, oui, c'est entre eux, ils se sont mis d'accord entre eux. Qu'est-ce que je dis entre eux? On est où là? T'es pas au courant? Non. Vous avez donné la dot? Ah, c'est entre eux, je sais pas. Et qu'est-ce que tu fais? La soeur, c'est bon, pourquoi je parle avec toi? Appelle ta fille, appelle ta... C'est bon, toi, non, toi, sors. T'as pas de responsabilité, sors. Ramène-moi la fille, ramène-moi la... combien? Oui, on s'est mis d'accord.
À toi, tu commences à poser la question, il ne sait pas. Le père, il est là, il vient d'arriver de Hajj. Alhamdulillah, on a fait l'Umrah. On a reçu le shaitan qui m'a dit qu'ils ont rejoué le shaitan alayhi salam. Sidna Iblis alayhi salam. Wallah. Alhamdulillah, c'était bien passé, sauf qu'il y avait beaucoup de monde. Pour jeter des pierres sur Sidna Iblis alayhi salam. Sidna Iblis, c'était trop. أقسم بالله هكذا. سيدنا إبليس وعليه السلام. أقسم بالله هادو c'est des gens qui viennent de Hajj. C'est pas, on parle pas de. Les gens ils sont loin de la religion même, ça qu'ils savent. Ces enfants ils ont payé le billet. Tiens papa un cadeau, va au Hajj, il est parti, مسكين ما عرفش كاع. Et l'autre qui est parti au pèlerinage, quand il est retourné, écoutez, moi je vous donne un conseil. Celui qui veut profiter de Kaaba, faire tawaf tranquillement le jour de Arafat. Le jour de Arafat, tu vas te retrouver seul. Le jour de Arafat, moi je me suis caché dans la chambre de l'hôtel jusqu'à ce que tout le monde est parti. J'ai fait 3 fois tawaf. 7, j'ai fini 7 et j'ai fini. Tout seul, tranquille. Oh ouais, le pèlerinage c'est Arafat. Normalement, ce jour-là, il doit se retrouver. قال لهم درت الطواف جي بخيي قال لهم مشيت نعست في الوطن. الناس مساكين ما عارفينش ils savent pas quoi faire. فلذلك on parle de quelqu'un qui fait pas la prière. Normalement quand il vient quelqu'un demander la main de ta fille, ou bien toi tu veux demander la main d'une fille pour ton fils, ou bien toi un jeune tu veux te marier, la première chose, la prière. La première chose. Moi, cette femme, il prie ou pas? Cet homme, il prie ou pas? Il a maïsalèche. C'est bon, au revoir. Il y a des imams qui marient des gens qui ne font pas la prière. Ouais. Parce que nous, on a parlé sur le premier. Au Hadi, je peux vous garantir que 85%, 90% des savants qui disent que c'est kafir. أقوى العلماء. بعد ذلك هنالك قول الإمام الشافعي رحمه الله dans l'école Shafi'ite, Imam قال non. Là il a dit il y a une différence entre le musulman qui fait la prière, qui ne fait pas la prière et qui dit je m'en fous de la prière et je ne reconnais pas la prière, et entre le musulman qui reconnaît la prière de son cœur et dit oui la prière c'est un pilier de l'islam et je demande à Allah de me guider. Il y a une différence entre les deux. Le premier, qui ne reconnaît pas la prière, il n'y a pas de divergence. Mais la divergence entre le deuxième, le deuxième, c'est un pervers. C'est pas un mécréant, mais il reste musulman, mais c'est un pervers, fasiq. الفاسق هذه الفسق هي صفة من صفات إبليس. الفسق الله تعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي فعصى أمر ربه. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, c'est quelqu'un qui a coupé sa relation avec Allah. Même s'il reconnaît, je reconnais la prière avec mon cœur, c'est comme quelqu'un. Il t'a donné, il t'a prêté de l'argent et tu vas lui dire oui, je reconnais que tu m'as donné 5 000 €, mais je ne vais pas te rembourser. Est-ce qu'on peut dire que c'est un voleur ou c'est pas un voleur celui-là? C'est un voleur. Par exemple, le premier, il va te dire tu m'as pas donné, toi tu lui as donné, mais il ne reconnaît pas, tu m'as pas donné, toi tu m'as rien donné, tu me dois rien, je te dois rien, c'est bon. Et le deuxième, il va te dire non. Tu m'as donné 5 000 € mais je ne te donne pas. Est-ce que c'est pareil, presque pareil ou pas? Ou bien le pire, c'est celui qui dit. Le pire, c'est qui? Le pire, c'est celui qui reconnaît, il ne veut pas te rembourser. Le premier, s'il ne reconnaît pas, déjà, il n'a pas reconnu. Tu vas dire, mais le deuxième, il te dit, oui, tu m'as donné. Et je te remercie, barakallahu fik, tu m'as aidé. Il se base sur des paroles, les mêmes chefs.
Oui, oui, il y a des paroles, na'am. Ils ont dit pourquoi on va dire que c'est pas un kafir. قالوا لأن الكافر يخلد في النار. Le mécréant, le kafir, l'associateur, il rentre à l'enfer éternellement. ولكن celui, le pervers, le musulman qui a fait des péchés, des grands péchés comme délaisser la prière, ils ont dit, Allah Ta'ala, il nous a dit que il peut rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah. Il peut rentrer. Non, il peut rentrer. Et ils vont ramener des hadiths. مثلا. ولكن لم تفسروا الحديثين الذي قلتما الآن en فرنسية. الترك الصلاة. Oui, on a parlé, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas, t'as compris, c'est bon. Alors là, l'imam Shafi'i ماذا يقول? Les ulama qui ont dit que le musulman qui ne fait pas la prière, il reconnaît la prière avec son cœur, mais il ne fait pas. Par fainéantise. C'est un pervers. Il reste toujours musulman. Mais c'est un pervers. Ça veut dire, s'il meurt, on fait la prière de janaza sur lui. On l'enterre dans une cimetière musulmane. Et on fait des doigts avec lui, et il peut se marier avec la musulmane, il peut prendre l'héritage des musulmans. C'est ça la différence entre les deux. Et ils ont dit que Allah Ta'ala, quand il a parlé des péchés, Allah Ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha fatariku as-salati yadkhulu tahta al-mashi'a. Celui, Allah Ta'ala, le seul péché qui est impardonnable auprès d'Allah, c'est l'association. Et celui-là, ce n'est pas un associateur. Ils ont dit, celui-là, c'est quelqu'un qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais il ne fait pas la prière. Ça veut dire il a fait un grand péché. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية. لا يكفرون بالمعصية. Ils ont dit ça reste un grand péché. Parmi les grands péchés, mais ça reste un grand. Et Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذا ذنب من الذنوب. Ils ont dit le fait de ne pas faire la prière c'est un péché parmi les péchés et Allah il peut le pardonner. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم quand il a parlé de as-salat et quand il a parlé des grands péchés, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam أخبرنا أن رحمة الله عز وجل الله تعالى يغفر للقاتل ويغفر للساحر إذا تاب ويغفر لكثير من الناس وذلك مصداقا لقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حتى قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Là c'est les deux groupes. Maintenant on va parler sur la troisième catégorie. Troisième catégorie, c'est des musulmans qui font la prière, mais ils font la prière chez lui, à la maison. Et il ne veut pas faire la prière à la mosquée. Peut-être sauf le vendredi, ou bien les fêtes, ou bien le ramadan. On a parlé sur la première parole. هذا مشرك شرك أصغر لأنه يعبد هواه ويعبد شهوته. أيضا هذه من صفات المنافقين. Parmi, c'est un munafiq, celui qui fait la prière chez lui, il ne fait pas la mosquée. فيه صفات من صفات المنافقين. C'est un hypocrite. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس وآمر رجالا يأتون بحزم من حطب فأذهب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est tombé malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il rentre à la mosquée
il a vu que la mosquée n'était pas remplie. Il a dit, j'ai pensé de donner l'ordre à quelqu'un de présider la prière et de ramener des gens avec moi, et on va ramasser le bois, et on va brûler les maisons des gens qui font la prière chez eux dans la maison. Pourquoi le prophète il n'a pas brûlé leur maison? Parce qu'il y a des femmes et des enfants à l'intérieur de la maison, et la femme et l'enfant, ce n'est pas une obligation sur lui de venir à la mosquée. Ça veut dire Fatou Refugio Nisa. Il est passé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas punis. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enfants, il y avait des femmes. Qui a sauvé ces gens-là? C'est les femmes et les enfants. Aïdan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est tombé malade, il était malade, ils l'ont porté, Hamalahu Ali, radiyallahu anhu, wa Bilal, ou Ja'far, Bilal, radiyallahu anhu, wa Ali, Hamalouh, et vraiment il ne peut pas marcher. Entre deux hommes, et ils l'ont mis devant, et il a prié assis, et derrière lui, il y avait Abu Bakr, Siddiq, radiyallahu anhu, wa Allah. Ça veut dire, la prière, on n'a pas le droit de faire la prière chez nous, sauf dans des cas spéciaux. Imagine un handicapé, un aveugle. Ja'a Abdullah ibn Ummi Maktoum, un aveugle, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, je suis aveugle et je n'ai pas un guide qui me ramène à la mosquée. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire la prière chez moi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Quand le monsieur il est retourné chez lui, il lui a dit attends, est-ce que tu écoutes l'appel de l'adhan? Il a dit oui. Alors il lui a dit je ne te trouve pas une excuse. Tu dois venir à la mosquée. Tu dois venir. Un aveugle, il n'a pas quelqu'un qui le guide. Est-ce qu'il y a pire que celui-là? Aveugle, il n'y a pas un guide pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire j'écoute? S'il y a les haut-parleurs, combien de la distance, hein? C'est loin, hein? De ta maison à Slimane, tu peux écouter. Et de là-bas, il peut venir à pied, aveugle, sans guide. Alors c'est pour cela, celui qui fait la prière chez lui, ou bien dans son travail, il a le temps, il peut partir à la mosquée, il fait chez lui, c'est un hypocrite. Il a un signe d'hypocrisie dans son cœur. Celui qui ne fait pas la prière, on a dit, kafir. Celui qui dit, oui, la prière, c'est un pervers. Et celui qui fait la prière chez lui, c'est un hypocrite. Et les croyants, c'est qui les croyants? Innama ya'muru masajid Allahi man aman. Les croyants, ils font la prière où? À la mosquée. 5 prières. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, le vendredi, l'Eid, Ramadan. Toute l'année, ils sont. Alors, il y a des gens qui travaillent, donc je travaille. Mais le samedi, le dimanche, ils ne travaillent pas, ils ne viennent pas à la mosquée. Voilà. Il va faire les courses, Mais la mosquée, il ne fait pas, il ne vient pas à la mosquée. Ça veut dire que c'est catastrophique. Le fait de ne pas prier à la mosquée, c'est catastrophique. Les seules personnes qui ne peuvent pas faire, qui ont l'autorisation, la femme et les enfants. La femme, il ne peut pas venir s'il veut prier à la mosquée. Il a le droit, s'il prie chez elle, c'est mieux. L'enfant, ce n'est pas une obligation sur lui de faire la prière, c'est recommandé. Mais un homme avec une chaise roulante, aveugle, handicapé, il peut venir, il vient à la mosquée. Il ne fait pas la prière chez lui. Falidalik, Inch'Allah, on va continuer de parler sur la prière. Là, on a fait une ouverture pour parler sur le deuxième pilier de l'islam. Inch'Allah, le jeudi prochain, on va continuer de parler sur l'importance de la prière et sur les règles de la prière. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم يسر امورنا وامور جميع المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.